బ్రేకింగ్ న్యూస్ తమిళనాడులో క్యాంప్ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. అవసరమైతే రాజీనామా వెనక్కి తీసుకుంటానని పన్నీర్ సెల్వం చెప్పడంతో శశికళ అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రస్తుతం పన్నీర్ సెల్వంతో ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్న 22 మంది ఉన్నారని, కొంతమంది 50 మంది దాకా ఉండవచ్చు అని మరికొంతమంది అనడంతో ఎందుకైనా మంచిదని ముందు జాగ్రత్త పడుతున్నారు శశికళ. పార్టీ ఆఫీసులో ఎమ్మెల్యేలతో మీటింగ్ ముగిసిన అనంతరం ఎమ్మెల్యేలంతా పెరేడ్ నిర్వహించారు. వెంటనే ఒక బస్సులో ప్రజాప్రతినిధులందరినీ ఓ రహస్య ప్రదేశానికి తరలించారు. శశికళ ఆదివారమే శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ వెంటనే మంగళవారం ప్రమాణ స్వీకారానికి మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీని ముస్తాబు కూడా చేశారు. కానీ ఇంతలోనే అక్రమాస్తుల కేసు వ్యవహారం తీర్పు దాకా వచ్చింది. వచ్చే వారం అది తీర్పు ఉంటుందని తెలియడంతో గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు కూడా జాగ్రత్త పడ్డారు. ఆ కేసులో ఒకవేళ శశికళకు శిక్ష పడితే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిని మార్చాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి న్యాయ నిపుణుల సలహా మేరకు తీర్పు వచ్చేదాకా ఆగాలని గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈలోపు పన్నీర్ శశికళకు అడ్డం తిరిగారు. అమ్మ సమాధి ముందు నిన్న రాత్రి గంట పాటు ధ్యానం చేసి అమ్మ ఆత్మ తనతో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. పార్టీని రక్షించడం కోసం శశికళకు వ్యతిరేకంగా మారినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను రాజీనామా వెనక్కి తీసుకోవడానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు. ఇంతలోనే డీఎంకే సైతం పన్నీర్కు మద్దతు పలకడంతో శశికి మరో షాక్ తగిలినట్టయింది. ఎమ్మెల్యేలోన్నది ఆయన వెంట కాదు తన వెంట అని నిరూపించుకోవడానికే ఈ ఉదయం పార్టీ ఆఫీసులో 130 మందితో మీటింగ్ పెట్టారు ఆమె. ఆ వెంటనే అందరినీ రహస్య ప్రదేశానికి తరలించి పన్నీర్కు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎమ్మెల్యేలంతా ఎక్కడున్నారు అన్నది తెలియాల్సి ఉంది. ఎమ్మెల్యేల మద్దతు తనకే ఉంటుందన్న శశికళ వర్గం రాష్ట్రపతి అపాయింట్మెంట్ కోరింది. అన్నాడీఎంకే ఎంపీలు రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీని కలవనున్నారు. మరోవైపు ఏఐఏడీఎంకేలో ఇప్పటికే క్యాంప్ రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి. 130 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను బస్సులో ఎక్కించి చెన్నైలోని 5 హోటళ్లకు తరలించినట్లుగా శశికళ అనుచరులు అందించిన సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఫోన్లు కూడా తీసేసుకున్నారు. గతంలో జయలలిత నియమించిన అన్నాడీఎంకే ఐటీ విభాగం చీఫ్ను తొలగించారు శశికళ. మరోవైపు శశికళపై తిరగబడ్డ పన్నీర్ సెల్వం గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావును కలవడానికి ముంబై వెళ్లనున్నారు. తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలను గవర్నర్ నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నారని రాజ్భవన్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఎమ్మెల్యేల పెరేడుకు ముందు పరిణామాలపై స్పందించారు అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ. పార్టీని ఎవ్వరూ చీల్చలేరని ఆమె అన్నారు. మోసగాళ్లను గుర్తించాలని తమిళ ప్రజలను కోరిన శశికళ పన్నీర్ సెల్వాన్ని ఓ కుట్రదారునిగా అభివర్ణించారు. 33 ఏళ్లుగా అమ్మతోనే ఉన్నానని ఆమె గుర్తు చేశారు. ఇప్పటివరకు అమ్మ కోసం జీవించిన తాను ఇక నుంచి ఆమె ఆశయాల కోసం జీవిస్తానని చెప్పారు. நம் எதிரிகளிடமிருந்து புறப்படுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? நம் எதிரிகள் விரும்பாதது இங்கு நடக்கிறது. அதனால் தான் இந்த சலசலப்பு. இதற்கெல்லாம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அஞ்சாது, நானும் அஞ்ச மாட்டேன். அம்மாவின் கனவுகளும் அவர் இதயத்தில் தாங்கிய கனவும் என்றும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். அவை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். எந்த சக்தியாலும் அதை தடுக்க முடியாது. காரணம், அம்மா என்கிற சக்தி நம்மிடம் உண்டு. கடந்த 5ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் என்பது ரகசிய கூட்டம் அல்ல. அது பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் வெளிவந்த செய்திதான். அது கடைசி நேர
வந்தது என்பது போன்ற திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் பேச்சை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள். கட்டாயப்படுத்தினார்கள் என்கிறார். என்னை சட்டமன்ற குழு தலைவராக முன்மொழிந்தவர் என் அருகில் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டுதான் இருந்தார். 48 மணி நேரம் கழித்து ஒரு பொய்யை சொல்கிறார் என்றால் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடந்தது என்ன? யார் யாருடன் ஆலோசித்தார்? திமுகவை சேர்ந்த துரைமுருகன் சட்டமன்றத்தில் பேசியது போல் கருத்து வேறு வகையிலும் பரிமாறப்பட்டதா? ஆசை காட்டப்பட்டதா? தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரித்து துரைமுருகன் பேசும்போது அதற்கு எந்தவித கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் அப்போதே திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் மௌனம் காத்த செயல் அவர் திமுகவில் ஐக்கியமாகிவிட்டதை என்னால் நன்கு உணர முடிந்தது. அவரின் இந்த செயலால் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகுந்த கொதிப்படைந்தனர். அவருக்கு நெருடல் ஏற்படும் வகையில் அமைச்சர்களும் கழகத்தினரும் கருத்து தெரிவித்த வேளையில் என்னிடம் அதை அவர் சொன்னபோது அதற்கு உரிய மதிப்பளித்து அமைச்சர்களிடமும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடமும் மற்ற கழகத்தினரிடமும் அவ்வாறு கருத்து சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் கண்டித்தேன். திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் கருத்துக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை வழங்கினேன். ஆனால் சட்டமன்றத்தில் திமுக மற்றும் முதல்வர் ஆகியோருக்கு இடையேயான வார்த்தை பரிமாற்றங்களில் இருந்த உள்ளர்த்தம் எனக்கு புரியாமல் இல்லை. அது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்லாமல் தடுப்பதுதான் ஒரு பொதுச் செயலாளருடைய கடமை. குழப்பத்தை ஏற்படுத்த திமுக எடுத்த முயற்சி இது என்பதை நேற்று பேட்டி கொடுத்த ஸ்டாலினின் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி அதை உண்மையாக்கிவிட்டது. துரோகங்கள் ஒருபோதும் வென்றது கிடையாது. அதுவும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை என்றும் வெல்லவே முடியாது. இத்தனை காலம் அம்மாவிற்காக வாழ்ந்தேன். இனி அம்மா அவர்களின் கனவுகளுக்காக வாழ்வேன். அதே முறையைத்தான் நீங்களும் எடுத்துள்ளீர்கள். இந்த லட்சிய பயணத்தில் என்னோடு பயணிக்கும் அம்மாவின் பிள்ளைகளாகிய உங்கள் అனைవరకం ఎన్ వార్తలు. ఈ మధ్యాహ్నం ఈ ప్రెస్ మీట్ ముగిసిన తర్వాతే శశికళ బయటకొచ్చి తిరిగి కార్యకర్తలకు అక్కడున్న అభిమానులకు అభివాదం చేసి విక్టరీ సింబల్ చూపించి ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేలందరినీ చాకచక్యంగా బస్సుల్లోంచి ఒక రహస్య ప్రదేశానికి తరలించారు. అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఐక్యంగా ఉందని 131 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు తనకే ఉందని ఆమె చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. 48 గంటల్లో పన్నీర్ సెల్వం మాట మార్చుకున్నారని, దాని వెనక ఎవరున్నారో ప్రజలు గుర్తించాలని ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు. அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் விரோதிகள் வரிந்துகட்டு வருகிறார்கள். துரோகத்தின் வடிவத்திலும் வருகிறார்கள். கழகம் அதற்கு அஞ்சாது. நம் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சொன்னது போல அச்சம் என்பது மடமை, அஞ்சாமை திராவிடர் உடைமை, ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு. என்பதை மனதில் நிறுத்தி நம் தாய் கட்டி காத்த கழகத்தை பாதுகாப்பது நமது கடமை. துரோகமும் விரோதமும் கைகோர்த்து வந்தாலும் அவை தோற்று ஓடும். தோற்க வைப்போம். இது சத்தியம். நம் புரட்சி தலைவி அம்மா மீது சத்தியம் என்று கூறி, அண்ணா நான் வாழ்க,
தலைவர் நாம வாழ்ந்த புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் புகழ் என்றென்று ஓங்குக. நன்றி, வணக்கம். என் தாயாய், என் இதயமாய், என் தெய்வமாய் திகழும் அம்மா அவர்களை வணங்குகிறேன். 33 ஆண்டு காலங்களில் எத்தனையோ நிகழ்வுகள், எத்தனையோ அதிர்ச்சிகள், மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை நோக்கி வந்த பல துரோகங்களை அம்மா அவர்களோடு இணைந்து நானும் அவற்றை சந்தித்து இருக்கிறேன். அதையெல்லாம் வென்றும் இருக்கிறோம். இதையும் வெல்வோம். அம்மா அவர்கள் மறைந்த போது இந்த கழக குடும்பத்தில் கழகம் வராதா என்று கண்ணி வைத்து காத்திருந்தார்கள். எதுவும் நடக்கவில்லை. அம்மா கட்டி காத்த குடும்பத்தில் அன்புதான் மேலோங்கி நின்றது. கட்டுப்பாடுதான் ஓங்கி நின்றது. திமுகவின் சதி திட்டத்திற்கு பலர் துணை போனார்கள். பலர் புழுதிவாரி தூற்றினார்கள். இப்போது ஒருவர் அம்மா அவர்களின் மறைவின் போது நான் எடுத்த முடிவு அவர் முதல்வராக தொடர வேண்டும் என்று. அப்போது பலரும் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட என்னை பொறுப்பேற்க சொல்லி நிர்பந்தம் செய்தார். அப்போது எதையும் ஏற்கும் மனநிலையில் நான் இல்லை. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அன்று பிளவுபட்ட நிலையில் மாற்று அணியில் இருந்து அவர் செய்த செயல்களை எல்லாம் கருணை உள்ளத்தோடு மன்னித்துதான் நம் அம்மா அவர்கள் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கினார்கள். பல முறை அந்த வாய்ப்பை பெற்றார். அந்த வழியில் தான் நானும் செயல்பட்டேன். ஆனால் அதன் பின்னால் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நான் உற்று నోకియ నిలயில் తమిళనాడు సంక్షోభంపై రాష్ట్రపతి జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు శశికళ. ఈ సంక్షోభం వెనుక డిఎంకే పార్టీ ఉందని ఆరోపించారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి కుట్రలు జరిగాయని, వాటన్నిటినీ అమ్మ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టారని గుర్తు చేశారు. நம் எதிரிகளிடமிருந்து புறப்படுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? நம் எதிரிகள் விரும்பாதது இங்கு நடக்கிறது. அதனால் தான் இந்த சலசலப்பு. இதற்கெல்லாம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அஞ்சாது, நானும் அஞ்ச மாட்டேன். அம்மாவின் கனவுகளும் அவர் இதயத்தில் தாங்கிய கனவும் என்றும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். அவை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். எந்த சக்தியாலும் அதை தடுக்க முடியாது. காரணம், அம்மா என்கிற சக்தி நம்மிடம் உண்டு. ஐந்தாம் தேதி நடந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் என்பது ரகசிய கூட்டம் அல்ல. அது பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் வெளிவந்த செய்திதான். அது கடைசி நேரத்தில் தான் தனக்கு தெரிய வந்தது என்பது போன்ற திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் பேச்சை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள். கட்டாயப்படுத்தினார்கள் என்கிறார். என்னை சட்டமன்ற குழு தலைவராக முன்மொழிந்தவர் என் அருகில் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டுதான் இருந்தார். 48 மணி நேரம் கழித்து ஒரு பொய்யை சொல்கிறார் என்றால் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடந்தது என்ன? யார் யாருடன் ஆலோசித்தார்? திமுகவை சேர்ந்த துரைமுருகன் சட்டமன்றத்தில் பேசியது போல் கருத்து வேறு வகையிலும் பரிமாறப்பட்டதா? ஆசை காட்டப்பட்டதா? தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரித்து துரைமுருகன் பேசும்போது அதற்கு எந்தவித கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் அப்போதே திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் மௌனம் காத்த செயல் அவர் திமுகவில் ஐக்கியமாகிவிட்டதை
என்னால் நன்கு உணர முடிந்தது. அவரின் இந்த செயலால் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகுந்த கொதிப்படைந்தனர். அவருக்கு நெருடல் ஏற்படும் வகையில் அமைச்சர்களும் கழகத்தினரும் கருத்து தெரிவித்த வேளையில் என்னிடம் அதை அவர் சொன்னபோது அதற்கு உரிய மதிப்பளித்து அமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடமும் மற்ற கழகத்தினரிடமும் அவ்வாறு கருத்து சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் கண்டித்தேன். திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் கருத்துக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை வழங்கினேன். ஆனால் சட்டமன்றத்தில் திமுக மற்றும் முதல்வர் ஆகியோருக்கு இடையேயான வார்த்தை பரிமாற்றங்களில் இருந்த உள்ளர்த்தம் எனக்கு புரியாமல் இல்லை. அது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்லாமல் தடுப்பதுதான் ஒரு பொதுச் செயலாளரான என்னுடைய கடமை. குழப்பத்தை ஏற்படுத்த திமுக எடுத்த முயற்சி இது என்பதை நேற்று பேட்டி கொடுத்த ஸ்டாலினின் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி அதை உண்மையாக்கிவிட்டது. துரோகங்கள் ஒருபோதும் வென்றது கிடையாது. அதுவும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை என்றும் வெல்லவே முடியாது. இத்தனை காலம் அம்மாவிற்காக வாழ்ந்தேன். இனி அம்மா அவர்களின் கனவுகளுக்காக வாழ்வேன். அதே முறையைத்தான் நீங்களும் எடுத்துள்ளீர்கள். இந்த லட்சிய பயணத்தில் என்னோடு பயணிக்கும் அம்மாவின் பிள்ளைகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். நம் எதிரிகள் அவர்களின் சுயரூபத்தை காட்டுகிறார்கள். நாம் யார் என்று அவர்களுக்கு நிரூபித்து காட்டுவோம். நம்மை பிரிக்கும் சக்தி, நம்மை பிரிக்கும் ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லை. மக்கள் மத்தியில் எழுப்பப்படும் குழப்பங்களை உரிய நேரத்தில் நான் தீர்த்து வைப்பேன். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் விரோதிகள் வரிந்து கட்டு வருகிறார்கள். துரோகத்தின் வடிவத்திலும் வருகிறார்கள். கழகம் அதற்கு அஞ்சாது. நம் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சொன்னது போல அச்சம் என்பது மடமை, அஞ்சாமை திராவிடர் உடைமை, ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு. என்பதை மனதில் நிறுத்தி நம் தாய் கட்டி காத்த கழகத்தை பாதுகாப்பது நமது கடமை. துரோகமும் விரோதமும் கைகோர்த்து வந்தாலும் அவை தோற்று ஓடும். தோற்க வைப்போம். இது